وجعل عبوديته أشرف المنازل، وجعل رضاه أسنى المطالب. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عبادا له للطاعات والمسابقة في الخيرات واكتساب الحسنات، فكان عملهم مبرورا وسعيهم مشكورا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان يقوم من الليل قياما طويلا يناجي ربه سبحانه وتعالى، ويتلو كتابه ويسأله من فضله ويعوذ به من سخطه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من خصائص رمضان التي اختص بها عن باقي الشهور مشروعية قيام الليل فيه جماعة في المساجد، وهو صلاة التراويح. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض على أمته فيعجز كثير منهم عن أدائها. ولما اجتمعوا في مسجده صلى الله عليه وسلم رابع ليلة لم يخرج إليهم، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. رواه الشيخان. إن قيام رمضان ليس كقيام غيره من الشهور، حيث الفضل والجماعة والجهر بالقرآن في المساجد، ولذا جاء في صلاته فضل يختص به رمضان دون غيره، وهو مغفرة ما تقدم من الذنوب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان. ومن فضائل قيام رمضان أن من صلى مع الإمام حتى ينتهي من صلاته كتب له قيام ليلة، مع أنه ربما صلى قليلا من الليل، ساعة أو أقل منها، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة. رواه أهل السنن. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الاجتهاد في الطاعة إذا دخلت العشر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، فجدوا فيما بقي من رمضان واجتهدوا وتحروا ليلة القدر، فإن الآجال تكتب فيها والأرزاق توزع فيها. الزموا المساجد ولا ترفعوا أبصاركم عن المصاحف، وأمضوا ليالي العشر مصلين داعين مستغفرين ذاكرين مخلصين لله تعالى، ترجون ثوابه وتخافون عقابه وتعبدونه حق عبادته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki
mai kowa mai komai, wadda bisa ikonsa da kaddarawansa da ganin damansa ya sanya mafificin ilimi shine ilimin sanin Allah, ya sanya mafificin matsayi shine mutum ya zama bawan Allah. Allah maɗaukakin sarki ya sanya neman yardan shi shine mafi tsadan abin da mutum zai nema. Duk abin da mutum zai nema a duniya in ba neman yardan Allah ba ne, na ƙasa da neman yardan Allah. Muna gode masa godiya mai yawa, muna miƙa godiya zuwa gare shi godiya da ƙari. Muna shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya, wanda ya datar da bayinsa zuwa ga yi masa biyayya, ya datar da bayinsa zuwa ga rigegeniya zuwa ga aikata ayyukan alkhairi, ya datar da bayinsa zuwa ga neman lada da abubuwa da lada a wajen Allah maɗaukakin sarki, ya datar da bayinsa suka zama ayyukansu ayyuka ne kyawawa karɓaɓɓu, ya sanya ƙoƙarinsu ƙoƙari ne abun godewa a wajen Allah maɗaukakin sarki. Ina shaidawa lallai abu annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne, wanda ya kasance yana tsayuwa cikin dare tsayuwa mai tsayi, yana ganawa da Ubangijinsa mai girma da buwaya, yana karanta littafin Ubangijinsa, yana roƙon Allah daga falalansa, yana neman tsarin Allah daga fushinsa. Tsira da amincin Allah da albarkan Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah ya sa muna cikinsu. Bayan haka ‘yan uwa masu imani, lallai yana daga cikin abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya keɓanci watan Ramadana da shi, wanda ya keɓance shi bai sanya irin wannan abun a sauran watanni ba, shine a watan Ramadana Allah maɗaukakin sarki ya shara'anta tsayuwan dare a yi shi a cikin jami'i a cikin masallatai, wanda a wani watan da ba watan Ramadana ba a yi tsayuwan dare a masallatai, kowa ya a cikin gidan shi ya fi falala ya fi daraja, amma a watan Ramadana Allah ya shara'anta a yi a masallatai a cikin jami'i. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kanshi ya fara jagorantar al'ummansa ga yin wannan sallah cikin dare. Ya jagorance su dararraki guda 3, a dare na 4 sai ya ki fitowa. Sahabbai suka cika suna ta jiransa bai fito ba, har wasu kaje suna yi masa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba, har sai da lokacin sallan asubahi ya fito. Bayan an idar da sallan asuba ya juya ya fuskance su, yace abinda kuka rinka aikata ji da dare ina sani, amma na ki fitowa ne saboda tsoron kar in ci gaba da fitowa a mai da shi ya zama shi ma daga cikin sallolin farilla kuma ba za ku iya ba. Wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina fitowa ya masahabbai limanci saboda tsoron kar ayi wahayi a ce to daga yau qiyamul layli shi ma yana daga cikin sallolin farilla. Shi yasa bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya, sahabbai kuma sai suka dora daga inda suka tsaya, saboda yanzu babu wanda za a masa wahayi a ce kuma ya zama farilla. Lallai rayuwa cikin watan Ramadana ba kaman tsayuwa bane a sauran watanni wanda ba Ramadana ba. Ta wajen falala Allah ya fifita tsayuwan dare a watan Ramadana sama da wasu watanni. Ta wajen shar'anta a yi shi a cikin jama'a, ta wajen shar'antuwan yadda da mutum ya bayyana karatun Qur'ani kowa na ji, wanda inda ba a wajen Ramadana ba a so mutum yayi haka. Da wannan nema yazo falala mai yawa yazo game da tsayuwa na watan Ramadana shi kadai, wadda sauran watanni ba samu wannan ba. Shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da sahabi Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, "Wan qama Ramadana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Duk wanda ya tsayuwa a watan Ramadana yayi tsayuwan dare a cikin watan gaba to an gafarta masa abin da ya gabata na daga cikin zunubansa. Bukhari da Muslim su suka rawaito. Yana daga cikin falala na tsayuwan dare a cikin watan Ramadana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa duk wanda ya tsaya tsayuwan dare tare da liman a bayan liman, bai tsaya ba har sai da limamin ya yanke sallan ya gama, sai yayi sallaman karshe tare da liman, za a bashi lada ne kaman ya sallaci tun daga farkon dare har karshen dare. Ko da kuwa sallan da ya bai wuce minti 30 ba, ko da bai wuce minti 15 ba, matukan yayi a cikin jam'i ne tare da liman. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma sahabi Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kare da a gare shi,
Abu Dharr al-Ghifari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana limancin tsayuwan dare wata rana da muka fara sallan ba mu gama sallah ba har sai da muka raba dare uku, ɗaya bisa ukun farko na dare tukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah. Abu Dharr ya ce sai muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma da ka ci gaba da jan musallan har alfiyar lokacin da zamu je mu yi sahur. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba matsalan ba haka take ba ya kai Abu Dharr, innar rajula idza salla ma'al imam, lallai in mutum yayi tsayuwan dare tare da liman hatta yansarifa, kuma bai bar sallan ba har sai da liman ya sallaman karshe, husiba lahu qiyamul layla, to za a rubuta masa ya tsaya ne daren gaba ɗaya tun daga farko har karshe. Ashabu sunan sun rawaito wannan hadisin. Lallai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana da tsananin tsayuwa wajen biyayya ga Allah idan goman karshe na watan Ramadan ya shigo, kamar yadda Nana Aisha Allah ya kare da a gare ta take faɗa a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito, tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza dakhala al-ashru, manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idan goman karshe na watan Ramadan ya shigo, shadda mi'zarahu, sai ƙara tamke mazargin wandansa, wa ahya laylahu, yana raya daransa gaba ɗaya ba shi kadai ba, wa aiqadha ahlahu, manzon Allah yana tada iyalansa baya bari su ma su yi bacci a waɗannan kwanaki 10. A wata ruwaya na Aisha wanda Imam Muslim ya rawaito take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ƙara ƙoƙarin wajen ibada idan goman ƙarshe na Ramadan ya shigo, irin ƙoƙarin da baya yi a sauran kwanakin da ba wannan ba. Lallai bayan Allah mu ƙara ƙoƙari a sauran waɗannan kwanaki da suka rage mana na Ramadana, kar mu yi ƙasa a gwiwa, mu nemi daren Lailatul Qadr, wadda daren Lailatul Qadr kamar yadda muka faɗa huɗubanmu da satin da ya gabata, falalansa da darajansa, in mutum ya dace da wannan daren yana da ladan wanda ya sama da shekara 84 yana ibada. Lallai a wannan dare na Lailatul Qadr, a wannan daren ake rubuta ajalin bayi. Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim. A wannan dare ake raba arziki da Allah madaukakin sarki zai ba bayi. Lallai mu lazamci masallatai, lallai kar mu yadda idan mu yayi nisa daga kallon alqur'ani. Mu yi kokari mu raya waɗannan dare gaba ɗaya, muna masu sallah, muna masu addu'a, muna masu neman gafaran Allah, muna masu zikiri da ambatan Allah, muna masu tsantsanta niyyarmu zuwa ga Allah madaukakin sarki, muna masu neman lada a wajen Allah, muna masu tsoron azaban Allah, mu zamanto muna bauta wa Allah hakikanin bautansa a cikin waɗannan kwanaki da suka rage. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu ikon haka. Allah madaukakin sarki ya amsa mana ibadun da muka gabatar da wanda zamu gabatar a cikin wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da daren Lailatul Qadr. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a cikin wannan wata mai albarka. Allah madaukakin sarki muna tawassuli da sunayen ka kyawawa da siffofinka madaukaka. Ya Allah ka kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Ya Allah ka kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Ya Allah ka kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Ya Allah waɗanda jarabawa na kashe-kashe da sace-sacen mutane ya ritsa da su, ya Allah ka ba su mafita. Ya Allah ka ba su mafita. Ya Allah ka ba su mafita. Waɗanda kuma su ne suke wannan aikin, ya Allah ka san su, ka san maɓoyansu, ka san makwancinsu. Ya Allah muna roƙonka, muna tawassuli da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka. Ya Allah ka yi musu abin da ya dace da su. Ya Allah ka yi musu abin da ya dace da su. Ya Allah duk masu goyon bayan su na fili da na ɓoye, ya Allah duka musu abin da ya dace da su. Ya Allah mu da bai mu fada wannan ba, Allah ka kare mu. Allah ka kare mu. Allah ka kare mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا للصلاة يرحمكم الله.